السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی بردۃ قال قدمت المدینۃ فأتانی عبد اللہ بن عمر فقال اتدری لما اتیتک؟ قال قلت لا۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ وانہ کان بین ابی عمر وبین ابیک اخاء وودا فاحببت ان اصل ذلک، رواہ ابن حبان۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 1432۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ تو ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے فوت شدہ والدین سے حسن سلوک کرنا چاہتا ہو، جس کے والدین وفات پا چکے ہوں اور ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہو، حسن سلوک کرنا چاہتا ہو، تو وہ ان کی وفات کے بعد جو ان کے اسلامی بھائی ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان سے تعلق جوڑ کر رکھے اور صلہ رحمی کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرے۔ اور میرے والد عمر اور تمہارے باپ کے مابین بھائی چارہ اور محبت تھی، دوستانہ تعلقات تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ میں بھی باپ کی محبت اور دوستی کو نبھاؤں، اس لیے میں تمہارے پاس ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ تو انسان کے اوپر سب سے زیادہ احسانات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم زندگی بھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، ان کے ساتھ نیکی بھلائی اور حسن سلوک کرتے رہیں، تب بھی جو ہے ہم اس کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس کے ساتھ نیکی کا ہم اور آپ کو حکم دیا ہے وہ ہے ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، کہ ہم ان کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنی توحید اور اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہیں فوراً ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، ان کی خدمت کا بھی ذکر کیا۔ جہاں اللہ نے شرک سے لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کی، حکم دیا، وہیں پر ماں باپ کی نافرمانی سے بھی اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو منع کیا ہے۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، اور ماں باپ ہماری خدمت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ان کی اطاعت و فرما برداری کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں، اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا، تمہارا باپ۔ یعنی ماں کو خدمت
کے सिलसिले में बाप पर 3 गुना ज़्यादा जो है बढ़त हासिल है, 3 दर्जे बाप के ऊपर फ़ौक़ियत है। क्योंकि 3 मरहले ऐसे हैं कि जो सिर्फ माँ के लिए ख़ास हैं, उसमें बाप जो है शामिल नहीं होता। 9 महीने बच्चे को माँ पेट के अंदर रखती है और फिर जन्म के वक्त, विलादत के वक्त, जजगी के वक्त की तकलीफ़ को बाप बर्दाश्त नहीं करता, ये माँ बर्दाश्त करती है। और उसके बाद 2 साल तक माँ दूध की शक्ल में अपने खून को पिलाती है, इसमें बाप शामिल नहीं होता। इसलिए माँ को बाप के ऊपर 3 दर्जा फजीलत हासिल है। एक मरतबा एक यमनी शख्स काबा का तवाफ़ कर रहा है, सख्त चिलचिलाती धूप है और रिवायत में आता है कि इतनी शदीद और इतनी सख्त धूप थी कि अगर उस धूप में गोश्त भी रख दिया जाए तो वो गोश्त भी पक जाए। और एक यमनी शख्स अपनी माँ को अपने कंधे पर उठाए है और काबा का तवाफ़ कर रहा है। और इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो सवाल करता है कि ए इब्न उमर, क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? तो उन्होंने कहा वला बेज़फ़रतिन वाहिदा, अभी तो उस चीख का भी, उस आह का भी बदला अदा नहीं हुआ जो तुझे जन्म देते वक्त, जब तू पैदा हुआ था तब तेरी माँ ने जो दर्द से चीख मारी थी, अभी उसका भी बदला अदा नहीं हुआ है। तो हम ज़िंदगी भर अगर माँ बाप की खिदमत करते रहें, उनके साथ हुस्न सलूक, उनके साथ नेकी करते रहें, तब भी हम उनकी जो है नेकी का बदला और हमारे ऊपर जो उनके एहसानात हैं उसका हम बदला नहीं चुका सकते। यही हमारे माँ बाप हैं जो हम और आपकी खातिर अपनी ख्वाहिशात, अपनी कुर्बानियों को जो है कुर्बान कर देते हैं, अपनी कुर्बानियों का गला घोट देते हैं, हमारी हर ख्वाहिशात को पूरी करते हैं, हमारे लिए तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, अपना आराम, अपना सुकून सब कुछ तज देते हैं सिर्फ़ अपने बच्चों को आराम और सुकून और उनको बेहतरीन ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी के लिए। इसलिए हमारे ऊपर भी ज़िम्मेदारी है कि जब तक हमारे माँ बाप ज़िंदा हैं, हमें उनकी ज़िंदगी को, उनके हयात को गनीमत जानते हुए हमें उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने माँ बाप की जो है खूब खिदमत करके नेकियां कमाएं और अपने माँ बाप को खुश रखें। और अगर किसी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, चल बसे हैं, वफ़ात पा गए हैं, तब भी ऐसे लोगों के लिए ऑफ़र खुला हुआ है। और उसका इसी हदीस के अंदर ज़िक्र है कि अगर किसी के माँ बाप वफ़ात पा चुके हैं, दुनिया में नहीं है, और उनके साथ नेकी करना चाहता है, उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहता है, उनके साथ भलाई करना चाहता है, तो उनके जो अज़ीज़ व क़ारिब हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनकी जो सहेलियां हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करे, उनके साथ ताल्लुक़ात को जोड़े और उनसे मेल जोल रखे, उनसे मोहब्बत करे। जिस तरह माँ बाप जो है अपनी ज़िंदगी में उनसे प्यार और मोहब्बत करते थे, उनसे मिलते थे, उनसे दोस्ताना ताल्लुक़ात रखते थे, ऐसे औलाद को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की वफ़ात के बाद उनके दोस्त और उनके सहेलियों के साथ अच्छा सलूक करे और उनसे ताल्लुक़ात को जोड़ करके रखे। एक मरतबा बनु सलमा का एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मेरे वालिदैन की वफ़ात के बाद कोई ऐसी नेकी है कि मैं करूं तो उनको फ़ायदा पहुँचे? क्या उनकी वफ़ात के बाद भी मैं कोई नेकी कर सकता हूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया निअमत सलातु अलैहिमा, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला से उनके लिए दुआ करो, वल इस्तिग़फ़ार लहुमा, उनके लिए बख्शिश की दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे वालिदैन को बख्श दे। व इन्फ़ादु अहदिहिमा, और उनके वादों को पूरा करो, उन्होंने जो वादा किया उस वादे को पूरा करो। वसीलतुर रहमिल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा, और उनके जो ख़ास रिश्तेदार हैं उनके साथ सिला रहमी करो, उनके साथ रिश्तों को जोड़ करके रखो। व इकराम सदीक़िहिमा, और उनके जो दोस्त हैं, उनकी जो सहेलियां हैं, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी खिदमत करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो, उनसे उल्फ़त व मोहब्बत रखो।